बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक फ़ैसला होया कुछ अरसा पहले, और उस फैसले के नतीजे दे विच तय पाया कि जनाब लाहौर दे विच और पंजाब के बाकी इलाकों के जिहड़े तालबे इल्म ने उन्होंने मोटरसाइकिल दित्तियां जाणगियां। वो मोटरसाइकिल देने का फैसला पहले की सी, फिर की होया, निगरान दौर च की बनया, और जदों ये गवर्नमेंट आई मुस्लिम लीग नवाज दी फिर ये किस तरह होया, फिर इहदे च तब्दीली किस तरह हुई, तो आखिर जो अदालत च मामला पहुंचा तो फिर की होया, तो उस तो बाद गवर्नमेंट का इहदे ते मौकफ की आ रहा है। ये पूरा एक सिर्फ मोटरसाइकिलों की गल ना समझिया जे, इहदे विच तुसीं ये समझो कि जनाब साडे इदारे काम किवें करदे ने, साडे हाँ जिहड़े फैसला करने वाले लोग ने वो फैसले किवें करदे ने, उन्हां फैसलिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ असरअंदाज कौन कौन ਹੁੰਦਾ है, और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇਣ ਪੈਸੇ ਦੀ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ, ਕਿਕਬੈਕਸ ਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਦਾਖਲਤ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੋਗ ਜਦੋਂ ਪਈ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮੋਗ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਆਲੂਦਗੀ ਹੈਗੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, और पंजाब के उदों जो मिनिस्टर सन आमर मीर साहब को जो मैं दसिया कि स्टूडेंट्स बहुत वड्डी तादाद के लाहौर के बाइक्स चलाते हैं और उन्होंने दिक्कत का भी सामना है, तो अगर इनकी जगह इलैक्ट्रिक बाइक लै दियाँ जान तो थोड़ी जी आसानी हो जाएगी, पोल्यूशन घटेगी और इन्हों का जो खर्चा वे स्टूडेंट्स का वो भी घटेगा। मेरा जो राय सी वो कोई बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं मैं समझना हैगी, लेकिन इस मामले दे विच उस हालात के मुताबिक ठीक लगी मैनू। वो मैं उन्होंने गल की तो आमर मीर साहब ने उन्होंने वादा भी किया। आमर मीर साहब ने यह गल जी है उदों के वजीर आला जोड़े सन निगरान मोहसिन नकवी साहब उन्होंने की। मोहसिन नकवी साहब ने यह तजवीज़ पसंद आई। उन्होंने ऐलान कर दिता कि 10,000 इलैक्ट्रिक बाइक्स जिहड़ियां ने बिजली ते चलण वालियां मोटरसाइकिल वो तालबे इल्मां च वंडियां जाणगियां। ये ऐलान हो गया स्कीम का और इश्तिहार भी आ गए, वाह भी हो गई, सारा कुछ लोगों ने लिखिया भी, तो फैसला भी ठीक सी। पाकिस्तान जे असी पिछले कई सालों तो वेखण कि लाहौर तो कराची जिहड़े ने वो दुनिया के जिहड़े अलूदा तरीन शहर ने उन्होंने शामिल हो रहे, तो इस लिहाज नाल बड़ा ठीक सी एक फैसला। अच्छा, ये जदों इलैक्शन होए 8 फरवरी के और पंजाब दे विच मुस्लिम लीग नवाज की गवर्नमेंट बनी, तो ये गवर्नमेंट ने आके जिहड़े पहले एक दो फैसलों की तायद की ना निगराना दे, उहदे चों एक फैसला ये भी सी, और वजीर आला मरीम नवाज ने कही कि बहुत अच्छा फैसला है, असीं कंटिन्यू रखांगे। बल्कि उन्होंने इंज किया, उन्होंने कि 10,000 नहीं, ये जिहड़ियां मोटरसाइकिलां ने इन्हां दी तादाद कर दो 20,000, तो ये होर चंगी गल सी। असीं उन्होंने भी सराहया कि भी ये तो ठीक है गल। अच्छा, उस तो बाद ये होया कि ये वाला जिहड़ा फैसला सी 20,000 करन दा, ये कुछ अरसा तक जामद रहा, ये अगे पिछे नहीं गल हुई, सानू समझ नहीं लगी कि गल क्यों नहीं हुई। फिर एक दिन अनाउंस होया कि जनाब जिहड़ियां ने ना मोटरसाइकिल वो पेट्रोल इलैक्ट्रिक नहीं होणगियां, वो पेट्रोल दियां होणगियां, तो पेट्रोल दियां मोटरसाइकिल जिहड़ियां ने उहदे उत्ते जनाब फिर काम होना शुरू हो गया। असीं उहदे खिलाफ लिखिया कि यार ये की चक्कर होया कि तजवीज़ बुनियादी तौर पर हैगी सी मुल्क दे विच आलूदगी घटाउण वास्ते और ट्रैफिक का इज़दहाम जिहड़ा है उनकी वजह नाल जो आलूदगी पैदा होंदी उनकी कमी वास्ते कि पेट्रोल इस्तेमाल ना हो, तो वो जो कुछ पहले हो रहा उहदे विच होर 20,000 मोटरसाइकिल पेट्रोल वालियां तुसीं शामिल कर दो तो होर खराब करने वाली गल है। तो इहदा मतलब है कि ये बाइक्स जिहड़ियां ने तुसीं माहौलियात की बेहतरी वास्ते नहीं दे रहे, तुसीं ये कोई स्टूडेंट्स को रिश्वत के तौर पर दे रहे जे, उन्होंने अपना साथी बनाने वास्ते कर रहे जे, जिवें लैपटॉप स्कीम। अच्छा, ये जो गल हुई तो मैं मुसलसल उहदे उत्ते बोलिया और मैं लिखिया। जाहिर पहला मेरा काम लिखना ही सी, तो मैं लिखिया उहदे उत्ते। उस लिखे दे विच मैं कोई दोस्तां होर नूं शामिल किया, तो फिर हुकूमत का एक रिएक्शन आया। उन्होंने कहा जी कि असीं ना इहदे विच इलैक्ट्रिक बाइक भी शामिल कर लईआं ने, तो वो 2-4 दिन बाद पता लगा कि 19,000 जिहड़ियां मोटरसाइकिलां ने वो पेट्रोल तो चलण वालियां होणगियां, तो 1,000 जिहड़ियां मोटरसाइकिलां ने वो इलैक्ट्रिक बाइक। लो जी, बड़ा आसान कर दिता ये साडे वर्गे बंदियां दा मूँह बंद करने वास्ते। अच्छा, ये मामला एडा मामूली नहीं हैगा, और हर इत्थे लोगों को शायद ला तलक ने इस खबर नाल, लेकिन वो ला तलक उन्होंने नहीं रहना चाहिए। बड़ी अहम गल हैगी, ये वो माहौल की गल है, उस फिज़ा की गल है जिते असीं साह लैंदे हां।
ਤੇ ਇਹ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੁਜ਼ਰ ਗੈਸਾਂ ਅੰਦਰ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੀਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਮਾਹੌਲੀਆਤੀ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਵੀ। ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦਾਨਾ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬਸ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਨਾਬ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮਨਸੂਬਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਮਾਹੌਲ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਏਗਾ ਮਜ਼ੀਦ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਾਹਿਦ ਕਰੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2-3 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾਹੌਲੀਅਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਟਾਰਨੀ ਹੈਗੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਹਕੂਮਤ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਾਹਿਦ ਕਰੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਕੌਣ ਬਣਾਉਂਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਿਓਗੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਅਕਸਰ ਮੁੰਡੇ ਉਹ ਵਨ ਵੀਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਇਹੋ ਕੁਛ ਹੀ ਕਰਨਗੇ, ਵੀਲਿੰਗ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹਦੀ ਬਜਾਏ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਾਹਿਦ ਕਰੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਲਵੋ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵਾਕਈ ਇਹ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਗੱਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਲਵੋ ਅਤੇ ਉਹ ਚਲਾਓ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਲਦੈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਉਹ ਘਟੇਗਾ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਘਟੇਗੀ। ਇੱਕ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 50, 60, 100 ਬੰਦੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਜੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੋ ਦੋ ਬੰਦੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਰਸ਼ ਘਟੇਗਾ, ਫਿਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਘਟੇਗੀ, ਸ਼ੋਰ ਘਟੇਗਾ, ਆਲੂਦਗੀ ਘਟੇਗੀ, ਤੇ ਮਾਹੌਲੀਅਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀ। ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2-3 ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰੇਤ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਤੇ ਭਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਾਓ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਹੌਲੀਅਤ ਦੀ ਖਰਾਬੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਹੌਰ ਨਹਿਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਟਾਂ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਜੀ, ਇਹ ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਖਰਚ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਾ ਲਾਈਟਾਂ ਸ਼ਾਈਟਾਂ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸ਼ਜਰਕਾਰੀ ਉਹ ਸ਼ਜਰਕਾਰੀ ਕਰੋ, ਦਰਖਤ ਲਾਓ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਮਾਹੌਲ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਮਨਸੂਬੇ ਜਾਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਵਲਾਈਜ਼ਡ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਇੰਝ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰਜਮਾਨ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਲਓ ਜੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਬੜਾ ਗੈਰ ਮੰਤਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਠੀਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਠੀਕ ਕਿੰਝ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦੇਣ ਇਹਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਲੀਆਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਵਜ੍ਹਾ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬਾਈਕਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਬਾਈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਉਹਨਾਂ? ਯਾਨੀ ਅਗਰ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕਨਵਿੰਸ ਹੋਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ? ਸੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਨਵਿੰਸ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਨਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬਾਈਕ ਵਾਲੀ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਲੀ ਠੀਕ। ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ, ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਇਦਾਰਾ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋਈ ਜਿੰਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਤਬਦੀਲ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਫਿਊਲ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਚੰਗੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਅਤੇ ਸਸਤੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ
ਮਖਸੂਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਡਏ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਬਹਰਹਾਲ ਇਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬਾਈਕਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਨਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਬਾਈਕਸ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ ਕਿ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਰਾਹਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਲਾਜਿਕ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਮਾਹੌਲੀਅਤ ਦਾ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਵੇ ਸਾਡੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਔਰ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੀ ਕਿੱਲਤ ਰਹਿੰਦੀ, ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਕਰੋ ਕਿ ਜਨਾਬ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਲਰ ਬੱਸਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋਲਰ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾ ਲਓ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ, ਪਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਫੈਸਲੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਵੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਲਓ ਆਪਣਾ ਨਤੀਜਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਫਾਇਦਾ ਕੀ। ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਵਸਦੇ ਰਹੋ, ਅਤੇ ਜਨਾਬ ਅਗਲੇ ਵਲੌਗ 'ਚ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ।